السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ میری طبیعت بس بہتر ہے پہلے سے. اچھا ٹھیک ہے. آپ کی سرجری پلان کی ہے ڈاکٹر نے. میں آپ کا MR نمبر چیک کر لیتی ہوں. آپ اپنا نام بتائیے گا مجھے. میرا نام غلام نبی ہے. آغا خان یونیورسٹی کی صحت کے شعبے سے تعلق رکھنے والی سرگرمیوں میں براہ راست اعانت سے پاکستان میں لاکھوں افراد فائدہ اٹھاتے ہیں. آغا خان یونیورسٹی کے دیگر منصوبہ بندی، تربیت اور وسائل کو ترقی دینے کے لیے تعاون فراہم کرتے ہیں. حالیہ وقتوں میں اضافی اور متبادل صحت کی دیکھ بھال کرنے والوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے. صحت کی دیکھ بھال کے حوالے سے بڑھتی ہوئی ضروریات سے نمٹنے کے لیے آغا خان یونیورسٹی کو ایک مختلف ڈیلیوری ماڈل کی ضرورت تھی. اسی سلسلے میں آغا خان یونیورسٹی میں ایک شعبے کے قیام کی منصوبہ بندی کی گئی جس کا نام آغا خان یونیورسٹی سینٹر فار انوویشن ان میڈیکل ایجوکیشن ہے. آغا خان یونیورسٹی کی کوشش رہی ہے کہ ایک مؤثر نظام لانے اور مریضوں کی بڑھتی ہوئی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے طبی شعبے میں جدت لائی جائے تاکہ پاکستان دیگر شعبوں کی طرح طب کے شعبے میں بھی منفرد مقام حاصل کر سکے. آغا خان یونیورسٹی سینٹر فار انوویشن ان میڈیکل ایجوکیشن 18,000 اسکوائر فٹ ایریا پر مقیم ہے. اس ادارے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ پاکستان کا واحد اور دنیا کے بڑے طبی تربیت کے سیمولیشن سینٹر میں سے ایک ہے. اس کا قیام 2015 میں آیا اور 2016 سے اب تک سینکڑوں طالب علموں کو سیمولیشن پر تربیت فراہم کر رہا ہے. میڈیکل شعبے سے وابستہ طلبہ کے لیے یہ ادارہ ایک جدید طرز کے ٹریننگ سینٹر کے طور پر سامنے آیا ہے. کسی بھی میڈیکل ٹریٹمنٹ کو شروع کرنے سے پہلے سیمولیشن کے ذریعے طلبہ کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ وہ مستقبل میں پراعتماد انداز سے طب کے شعبے میں لوگوں کی خدمت کر سکیں. یہ ادارہ طلبہ کو ٹریننگ، جدید سیمولیشن مشین اور ایکوپمنٹ کے ذریعے فراہم کرتا ہے. CIME میں جدید سیمولیشن وارڈ ہیں اور آپریشن تھیٹرز جس سے طلبہ جدید طرز پہ ٹریننگ سے مستفید ہو رہے ہیں. اس ادارے میں طلبہ کو نہ صرف فرسٹ ایڈ بلکہ بیماریوں سے متعلق پیچیدگیوں، زچگی اور دیگر بیماریوں کے علاج کو سیمولیشن کے ذریعے قابل علاج بنانا سکھایا جاتا ہے. اس جدید طبی تدریسی مرکز میں ایمرجنسی میں مریض کی دیکھ بھال، علاج معالجہ اور آپریشن کی تربیت دی جاتی ہے. اس سیمولیشن سینٹر میں ڈاکٹر اساتذہ طلبہ کو جدید سیمولیشن کے ذریعے ایمرجنسی یا میڈیکل سچویشن تخلیق کر کے دیتے ہیں تاکہ عملی زندگی میں وہ ایک بہترین اور پراعتماد آغاز کر سکیں. سیمولیشن کے ذریعے طالب علموں کو ہر علاج کی مختلف نوعیت کی مشکلات سے دوچار کیا جاتا ہے. اس عمل سے کسی مریض کی جان کو خطرے میں ڈالے بغیر نوجوان ڈاکٹرز ریئل لائف سچویشن کا تجربہ حاصل کر پاتے ہیں. سیمولیشن کے ذریعے علاج کے عمل کو بار بار دہرانے سے ڈاکٹر کے اعتماد میں بے پناہ اضافہ بھی ہوتا ہے. دنیا بھر میں ہر سال ورلڈ سیمولیشن ویک 14 سے 20 ستمبر تک منایا جاتا ہے. ویلکم بیک. سیمولیشن ویک کے حوالے سے ہم نے آپ کو رپورٹ دکھائی جو کہ دنیا بھر میں ہر سال 14 ستمبر سے 20 ستمبر تک منایا جاتا ہے اور اس رپورٹ میں ہم نے ڈیٹیل سے آپ کو بتایا کہ what this week actually is. اور اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے جدید سینٹر کے سربراہ ڈاکٹر چارلز نے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ سیمولیشن بیسیکلی ہے کیا اور یہ میڈیکل اسٹوڈنٹس کی ٹریننگ کے لیے کتنا فائدہ مند ہو سکتی ہے؟ It's a very simple concept actually. یہ بہت سادہ سا کانسیپٹ ہے، ایسا جو صدیوں سے استعمال ہو رہا ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ کچھ کرنا ہے. میڈیکل فیلڈ کے علاوہ دیکھا جائے تو آپ سے بغیر پریکٹس کے ڈانس کرنا ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. آپ سے بغیر سیمولیشن کے جہاز اڑانے کو نہیں کہا جائے گا. اسی طرح میڈیکل پروسیجرز اور ٹیکنیکس بھی پریکٹس مانگتی ہیں. آپ کو پتا ہو کہ کیا کیسے کرنا ہے. کچھ کوارڈینیشن اور تجربہ بھی چاہیے ہوتا ہے. سادہ سا کانسیپٹ ہے کہ پریکٹس سے ہی آپ پرفیکٹ ہوتے ہیں. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ آغا خان یونیورسٹی سینٹر فار انوویشن اینڈ میڈیکل ایجوکیشن کی ہم اگر بات کرتے ہیں تو اس کا قیام کب عمل میں لایا اور طبی تدریس کے حوالے سے جو اس مرکز کا قیام ہے ایک اچھوتا خیال ہے، یہ خیال کیسے آیا آپ کے ذہن میں؟ This goes back about 15 or 20 years when یہ 15-20 سال پہلے کی بات ہے جب مغرب میں صحت کی نگہداشت میں سیمولیشن استعمال ہو رہی تھی. اس کے علاوہ یونیورسٹیز بھی جاننا چاہتی ہے کہ جدید ترین ترقی کیا ہو رہی ہے، نہ صرف طب میں بلکہ تعلیم میں بھی. تو آئیڈیاز اور منصوبے بنائے گئے. شروع میں کوئی فنڈنگ نہیں تھی لیکن وقت کے ساتھ فنڈرز بھی مل گئے اور 5 سے 6 سال پہلے بلڈنگ بھی بن گئی.
इस तरह ये बन पाया। एक ताकत हमारी ये भी है कि हमारे पास बिल्कुल नई बिल्डिंग और नए इक्विपमेंट हैं और हमारे पास नई टीचिंग टेक्निक्स हैं। हमारे पास पुराना निसाब भी है और पुराने पढ़ाई के तरीके भी हैं जो आगा खान जैसी कायमा यूनिवर्सिटी में बदलना काफी मुश्किल होता है। लोगों को क्लिनिकल सिमुलेशन के आदी होने में वक्त लग रहा है। जितने साल से मैं यहाँ हूँ हमने काफी तरक्की की है और मुस्तकबिल रोशन है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि जदीद तदरीसी जो अमल है इसके और क्या क्या फवायद हैं? There is a number of issues here and काफी मुश्किलात में से एक ये है कि आप तालिब इल्मों को जिंदा लोगों पर तजुर्बा नहीं करवाना चाहेंगे, चाहे वो तंदुरुस्त हो या बीमार। इस तरह से उनमें असल मरीज देखने से पहले ही किसी हद तक महारत आ जाती है। ये इखलाकी इक़दार मरीज के तहफ़्फ़ुज़ और तालिब इल्मों की नफ्सियात के लिए जरूरी है। मरीज के साथ गलती की गुंजाइश नहीं होती, लेकिन सिमुलेटर के साथ गलतियां करके इनसे बाद में सीखा जा सकता है। अच्छा सर, ये भी आपसे डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे क्योंकि ये तिब्बी तदरीस का एक जदीद सेंटर है जिसका क़याम अमल में लाया है, तो डेफिनेटली बड़े चैलेंजेस होते हैं इस किस्म के बड़े प्रोजेक्ट्स को करने के लिए। इस सेंटर के लिए आपको क्या चैलेंजेस थे जो दरपेश रहे इसको क़याम अमल में लाने के लिए? The staff were not prepared to use clinical simulation. स्टाफ तैयार नहीं थे क्लिनिकल सिमुलेशन के इस्तेमाल के लिए। ये सबसे बड़ा चैलेंज था। स्टाफ को तैयार करना, उनको स्किल्स, इल्म और तरगीब देना कि वो क्लिनिकल सिमुलेशन को डिजाइन कर सके, इसको चला सके और एक जदीद निसाब को शक्ल दे सके। ये चैलेंज था जिस पर हम काबू पा रहे हैं। अब हमारे पास सेंटर में सिमुलेशन से मुतालिक कई नए शोबे भी निकल आए हैं, जिनमें सिमुलेशन एडवाइजर, सिमुलेशन स्पेशलिस्ट और इसके एनालिस्ट भी हैं। ये सब पाकिस्तान में नए शोबे हैं। हम इन शोबों को बाकायदा नौकरियों की शक्ल देना चाहते हैं, जैसा कि दुनिया के दूसरे ममालिक में है कि इन नौकरियों से पहले उनके लिए पढ़ना पड़ता है और मास्टर डिग्री करना होती है। And you have to do master's degrees before you get promoted. ठीक है, ट्रेनिंग्स की बात की जाए तो अब तक कितने यंग डॉक्टर्स को ट्रेनिंग फराहम की जा चुकी है इस इंस्टीट्यूट में और आने वाले वक्तों में इस हवाले से क्या प्लान्स हैं? Well, you can think of any आप किसी भी जिस्मानी निज़ाम को ले लें, जैसे न्यूरोलॉजी, दिल का निज़ाम, रिमेटोलॉजी या कुछ भी और हो, उनसे मुतालिक तमाम बीमारियों की भी हमारे पास सिमुलेशंस मौजूद हैं। हमारे पास इमेजिंग सिस्टम है जो शरियानों में कैथेटर डालने में मुआविन साबित होती है। ये बिल्कुल इससे मुमासलत रखता है जो स्टूडेंट्स बाद में क्लिनिक में एक्सपीरियंस करेंगे। राइट सर, कुछ मैं चाहूंगा कि हम कुछ यंग डॉक्टर्स की भी बात कर लें, बिकॉज बड़ा इंपॉर्टेंट है इस हवाले से बात करना भी। अब तक कितने ऐसे यंग डॉक्टर्स हैं जिसको ये इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग फराहम कर चुका है, ये सेंटर? और हम अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर क्या प्लान्स हैं, आने वाले वक्त के हवाले से क्या प्लान्स हैं आपके इसको लेकर? It's difficult to put an exact number on doctors. ये कहना मुश्किल है कि कितने तालिब इल्मों को हम तैयार कर चुके हैं, लेकिन ये हजारों में होंगे। We train our own doctors, obviously. हम अपने डॉक्टर्स को ट्रेन करते हैं। अब जाहिर है हमारे मेडिकल के तालिब इल्म और साथ नर्सेज और नर्सिंग के तालिब इल्म, लेकिन डॉक्टर्स के लिए हमारा एक्सटर्नल इनकम के जरिए से एक प्रोग्राम है जिसमें पूरे पाकिस्तान से आने वाले डॉक्टर्स को ट्रेन करते हैं। इन डॉक्टर्स को यहाँ सेंटर में हमारे एक्सटर्नल स्पॉन्सर्स के साथ वर्कशॉप्स करवाई जाती हैं। इन डॉक्टर्स को रिहाइश और ट्रांसपोर्ट दी जाती है। वो यहाँ ट्रेनिंग के बाद अंदरूने सिंध या इससे भी आगे जाते हैं और हम जानते हैं कि उनमें बेहतरी आई है। आप इनके सेंटर में आने के और जाने के औकात में महारत माप सकते हैं और आप देख सकते हैं कि इनमें वाज़ेह फर्क होता है। अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे कि सिमुलेशन के जरिए जो तलबा को तालीम दी जाती है उससे कितने सेटिस्फाइड हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में वो कितने कॉन्फिडेंट होते हैं? That's a difficult one.
We have looked at concepts such as हमने तालिब इल्मों की खुद एतमादी और इज्जत नफ्स के मौज़ूआत पर गौर किया है। हम सिर्फ उनको थ्योरी या प्रैक्टिस ही नहीं देते, हम उनको पूरा तजुर्बा देते हैं। इस तजुर्बे की बुनियाद पर तालिब इल्म बाद में इनके मस्बत और मनफी पहलुओं पर गौर कर सकते हैं, जिससे उनमें ये एतमाद आता है कि अगली बार वो ऐसी सूरत हाल में कैसे बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकते हैं। So that's what we give the students. ठीक है। अच्छा, ये जो इस डॉक्टर साहब जदीद तदरीसी मरकज़ की हम बात कर रहे हैं, डिफरेंट सेक्शंस का भी हमने जिक्र किया, तो मैं चाहूंगा कि आप हमें ये भी बताइए कि इस जदीद मरकज़ के अंदर कौन कौन सी ऐसी ट्रेनिंग्स हैं, कौन सी ट्रेनिंग है इन पर्टिकुलर जो दी जाती है इस मरकज़ के लिए? It saves तो ये एतमाद हम अपने तालिब इल्म को देते हैं। ये तालिब इल्मों को नफ्सियाती तौर पर बचाती है, ये उनके साइकोमोटर स्किल्स को बेहतर करती है, उनकी काबिलियत को बढ़ाती है और वो इससे खुश हैं। उन्हें इसको सीखने में दुश्वारी होती है लेकिन वो इससे खुश होते हैं और असातिज़ा भी। ठीक है, इन द एंड ये जानना चाहेंगे कि सिमुलेशन के आलमी दिन के हवाले से आप क्या मैसेज देंगे हमारे व्यूअर्स को? The message I'd like to give in International Simulation Week is that इंटरनेशनल सिमुलेशन वीक पर मैं ये पैगाम दूंगा कि यहाँ AKU कराची बल्कि पाकिस्तान में हमारे पास क्लिनिकल सिमुलेशन के लिए दुनिया का एक जदीद तरीन सेंटर है और हम एक ग्लोबल कम्युनिटी का हिस्सा हैं और इसके फवायद AKU को भी हैं, कराची के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी हैं और हम इसको दुनिया में अपने कोलीग्स के साथ मनाना चाहेंगे और इस पैगाम को पाकिस्तान में भी फैलाना चाहेंगे। आपको शायद पता हो, आगा खान के 6 मुमालिक में 6 कैंपस हैं। आने वाले सालों में हमारे 2 और सेंटर्स बन जाएंगे, एक नायरोबी में जो कीनिया में है और एक कंपाला में जो युगांडा में है। हम एक बैनुल अक़वामी इदारा हैं और हमें बैनुल अक़वामी बरादरी का हिस्सा होना चाहिए। हम इसलिए इंटरनेशनल सिमुलेशन वीक मना रहे हैं। बहुत शुक्रिया। Well, thank you so much, Dr. Charles, for being with us, for your time and for the information that you have just given us. I hope it's really going to help to the people to know about this state-of-the-art new center of simulation. Thanks very much. We have a break here. Stay tuned to Express.